Assalamualaikum. Nan moga discuss ko the chapter number 8 MCQs. MCQs number 1 के which the SI unit of heat is dash. With the heat कम SI unit त्यागा सरे नगोरा number A option के दे joule, B के दे kilogram, C per kilowatt और D दे kilowatt. याद साथा the heat चिकम SI unit ते अगम सर सरे joule दे हाँ. मुतास बोर्तो लिखी चिपा MCQs number 1 के सर कम यो ऑप्शन टिकते दाम सर टिकते ऑप्शन ए और दाम सर कम यो मतलब सशेरे ऑप्शन ए अगम सर दे जाउल हाँ टिक शो करना दा ऑप्शन पदी के टिकते सही दा MCQ number 2 की which the SI unit of temperature is dash with the temperature SI unit सरे हाँ नगोरा वर्कली दिच नंबर ए ऑप्शन की दिच सेंटीग्रेड बी दे फ़ारेनहाइट सी दे जूल और डी दे केल्विन याद साथा द टेम्परेचर चिकम सर SI यूनिट दे दम सर दे केल्विन हाँ नो पर 2 नंबर MCQs के बता सूली कई MCQs नंबर 2 के दे ऑप्शन डी हाँ सही देखा ना केल्विन ठीक शो हाँ MCQs नंबर 3 की which the Fahrenheit and Celsius scale reading of temperature coincide at dash विता सरा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल दोना चिकम दी दा कम टेम्परेचर बांधे कोइंसाइड की मतलब कम दा से टेम्परेचर ते चिपाई बांधे दोनों वैल्यू अगर सेम राजी अगर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ते का बी ऑप्शन के which -460 डिग्री सेंटीग्रेड ते सी ऑप्शन दे -273 डिग्री सेंटीग्रेड ते डी ऑप्शन दे -40 डिग्री सेंटीग्रेड नगोरा मुगरा से कारू कुछ मुंता पता ऑलरेडी है जब बताओ तो पहला दौली कमा चियारम सर फार्मूला सर चिकला सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तालो नगोरा MCQs नंबर 3 की तासो बता पहला फार्मूला लेके चिमुंता पता रा चिट्टी फ़ारेनहाइट दाम सर बराबर दे 9 डिवाइडेड बाय 5 और टी सेंटीग्रेड प्लस 32 दाम सर फार्मूला सही दा पदी बानी सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट ताड़ो लेशु कारण ब्या दा चिकलम फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड ताड़ो ने ब्या दा फार्मूला चिकम दे लेगा चेंज कीगी सही दा कना मतलब दा 9 डिवाइडेड पहले बता 32 दे गाड़ा रावड़ो माइनस बशी ब्या बता 9 डिवाइड बाय 5 दे गाड़ा वाड़ो डिवाइड बशी नो ब्या बता सर रेट नजर ब्या फ़ारेनहाइट ना सेंटीग्रेड ताड़ो ने आगा फार्मूला शी सही दा उस चिकम ने फिलहाल मुंग दा गुरु मुंग सर चिकम ने मुख्तलिफ आगा स्केल्स गिवन दी नुजदानो खोपेदा जब -40 पदे के पोटको -40 डिग्री सेंटीग्रेड जोम मा सरा टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड थे पदे के जब पोटकोम का फ़ारेनहाइट हम मा सरा -40 डिग्री सेंटीग्रेड रागो लेकिन मुंग वेल्यू गना पदे चिकलम कन्वर्जन को मुंग वेल चेरा फॉर एग्जांपल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब पोट कमा नो फ़ारेनहाइट की 32 बराबर राजी कजा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पोट कम नो फ़ारेनहाइट की 212 फ़ारेनहाइट अगा बराबर दे सही दा मुदा का शान दिस मुंग दे पोट को चेरा दा से कम टेंपरेचर ची बाई बने दोनो वैल्यू अगा बराबर राजी दल दा -40 पोट कम हा नगोरा ता सर राशि जवल ते क्यूली कम ची टी फ़ारेनहाइट हाँ दाम सर बराबर रागो 9 डिवाइडेड बाय 5 और द सेंटीग्रेड पजे मूल्य को -40 सेंटीग्रेड सही दा और +32 रागो सही शुआ उस गोर लेक्काटिंग बाई कोमा 5 1 जा 5 5 8 जा 40 रागो सही दा ता सर रागो टी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 रागो और दल तक -8 रागो और प्लस रागो 32 रागो सही दा उस गोरा 9 8 जा सर 72 राजी कना हाँ न जबोली कम छे 72 को -72 बराशी जका छे सारा माइनस देनो प्लस माइनस माइनस और 9 8 जा 72 और प्लस बराशी 32 बराशी ओछे दे 72 न 32 ओ बास हमने -40 राजी कना जी -40 फ़ारेनहाइट मतलब या छे -40 दासी स्केल दे छिदा सेंटीग्रेड किम बा द -40 बराबर दे और फ़ारेनहाइट की हम द -40 मतलब पदवान स्केल्स के दा यो राजी -40 चिकम ने सेंटीग्रेड के फ़ारेनहाइट की यो बराबर दी खबर पोशी नो 10 स्केल चिकम ने पदवान के कोइंसाइड देखा नो ता सब ऑप्शन टिक कई ऑप्शन डी हां पर 3 नंबर के कम यो ऑप्शन टिक कई डी नंबर सही था कना डी के ऑप्शन डी टिक शी हां -40 सेंटीग्रेड 40 डिग्री सही था कना नो दा पदवान स्केल्स के चिकम ने कोइंसाइड दे सही था कना खबरस सलोरम नंबर MCQs की वो 310 किलोवन इन सेंटीग्रेड स्केल है विकत 310 किलोवन दा सेंटीग्रेड स्केल तवाणो पर सेंटीग्रेड स्केल के बदा 100 बराबर हुई न गोरा मुंग ते चिकम दे ऑलरेडी पता रा MCQs नंबर 4 सही दा मुंग ता पता रा चिकल मुंगा सेंटीग्रेड किलोवन ताड़ो या किलोवन सेंटीग्रेड ताड़ो दई द पारा मुंगा कन्वर्जन आ फार्मूले डिराइव करेवे न गोरा ता सब तो लेकई
چې موږ ته پته را چې ټي سنټیګریډ دا هم سره برابر دی د ټي کیلون ماینس 273 دا هم سره فارموله ده چې کله موږ کیلون ستاړو سنټیګریډ تاړو دلته موږ راکړی چې 310 کیلون دی دا سنټیګریډ ته واړو چې څه برابر به وي ټیک شو نو تاسو به داسې کار وکړئ چې په دې کې به ویلوګانې پټ کړئ چې ټي سنټیګریډ از ایکوال ټو کیلون کې څونه راکړی دی 310 کیلون راکړی دی او ماینس 273 صحیح ده راکړی دی دا خو الریډي فارموله کې دی نو کله چې زه 310 273 وباسم نو ګوره تاسو سره سره شي تاسو سره راشي ګوره کته ماینس کې 10 ډایرکټ هم کا دلته کې ورته وکړو خیر دی خبره نشته ها ګوره موږ ټول کو چې 310 ډایرکټ 37 راځي خو بهر حال تاسو سلیکشن دي کوم دا راغو 273 کدا د دوانه ماینس کوم نه ګوره خالد دا ودا وست شي 10 بشي 10 نه چې 3 سره راغو 7 راغو دلته کې تاسو سره څه پاتې شو 0 پاتې شو ای 0 لکه زه 1 راولم دلته به 10 شي 10 نه چې زه 7 او باسم څه به شي 3 به پاتې شي دلته 2 پاتې شو 2 نه چې 2 باسم 0 راغو مطلب سره راغو 37 راغو نو دا سره به راشي ټي سنټیګریډ از ایکوال ټو 37 ډیګري مطلب دا شو چې 310 کیلون دا په سنټیګریډ کې د څه برابر دی دا په سنټیګریډ کې برابر دی د 37 ډیګري نو په دې کې به تاسو ټیک کوي آپشن ا ها 37 ډیګري صحیح ده آپشن ا صحیح ده 37 ډیګري دا څنګه MCQs نمبر 5 کې و چې when water at 0 degree is heated it contract till temperature reaches وی کچېری موږ سره واټر دی په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې پروت دی او دا واټر زه هیټډ کوم دی له هیټ ور کوم نو وی دی به کنټریکټ کی راغونډي به تر کم ټمپریچر پورې نو دا ګوره انامولس ایکسپنشن کې الریډي خبره کړې و چې کله ته واټر له هیټ ورکې نو دا واټر چې کم دی د 0 ډیګري سنټیګریډ نه والا 4 پورې دا واټر کنټریکټ کیږي 4 نه پس بیا ایکسپاند کیږي دا غران که 100 نه واپس چې کم دی زه دی مطلب هیټ ریموو کوم نو دی ټمپریچر واپس ډیکریز کیږي نو دا 100 نه واپس 4 ته راځي نو دی بس کیږي دی به کنټریکټ کیږي او دا 4 نه پس واپس 0 ته راځي نو دی به واپس ایکسپاند کیږي خو تا ته په کوېسچن کې دا نه وایي چې دی به واپس راځي دی دا وایي چې 0 نه 4 ته ځو نو که 0 نه 4 ډیګري سنټیګریډ پورې زما نو تاسو سره به مطلب وي که یو واټر دی په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې پروت دی له هیټ ورکوم نو دی به کنټریکټ کیږي تر کم ټمپریچر پورې نو دی به تر 4 ډیګري سنټیګریډ پورې هغه کنټریکټ کیږي ها انامولس ایکسپنشن دی نو MCQs نمبر 5 صحیح ده پدې کې ګوره تاسو به کوم آپشن ټیک کړئ بی آپشن به ټیک کړئ چې واټر چې کله زه په 0 ډیګري سنټیګریډ ته د زه هیټډ کوم د زه هیټ ور کوم نو دی به کنټریکټ کیږي تر 4 ډیګري سنټیګریډ پورې کچري 4 ډیګري سنټیګریډ نه به ټمپریچر زیات شي بیا دی واپس کیږي هغه ایکسپاند کیږي ها ها MCQs نمبر 6 کې چې د SI unit of specific heat is dash with the specific heat unit سره MCQs نمبر 6 نو ګوره ها د تاسو ته ټول نه پهله چې کوم دی ګوره یونټ آسان دی تاسو ته فارموله پته وي چیرې د دې مطلب کوم سیز تانه دغه غواړي یونټانو د هغې فارموله چې دا د پته وي نو ګوره د سپیسیفیک هیټ چې کوم موږ سره فارموله وه هغه موږ سره وه C is equal to change in heat divided by m او change in temperature دا موږ سره فارموله وه د چا د سپیسیفیک هیټ نو ګوره که دې نه زه اوس څه روباسم دې نه زه یونټ روباسم نو ګوره ورته ما سره به څه راشي د هیټ دی نو د هیټ یونټ جول دی او لاندې بر ماس دی د ماس یونټ کیلوګرام دی او دا غرنګ تاسو سره بیا ټمپریچر دی ټمپریچر یونټ سره کیلوون دی نو دا سیم لیکلی شي یا دا سیم لیکلی شي چې جول او دا برو لیکي نو کېجی ماینس 1 وشي نه او کیلوون ماینس 1 بشي ښه نو دا آپشن پکې ګوره کم یو دی جول پر کیلوون پر کیلوګرام خیر دی مخکې وروسته خبر نشته که ته دا کیلوون مخکې لیکو کیلوګرام بعد کې لیکې خبره نشته ملټیپلیکیشن کموټیټ ولاده نو مطلب دا شو چې په دې کې به تاسو ټیک کوئ آپشن بي ښه جول پر کیلوون پر کیلوګرام صحیح ده یا داسې به ته ولیکم چې دا ګوره داسې موږ لیکلی شو جول پر کیلوون او پر کیلوګرام نو دا آپشن کم یو دی دا مو سره دی آپشن بي ښه صحیح ده دا آپشن به ټیک کوئ MCQs نمبر 7 کې څه وایي MCQs number 7 which the relation between coefficient of linear and volume thermal expansion is dash دا خو الریډي موږ خو پروف هم دی بار کې کړو چې تاسو سره د coefficient of linear thermal expansion and coefficient of volume thermal expansion خپل کې هغه ریلیشن سو ها نو ای باندې خو پروف موږ هم کړو MCQs number 7 کې به تاسو لیکئ کوم یو آپشن ټیک دی کې ټیک دی آپشن بی ها آپشن بی په کې ټیک دی دا الریډي پروف کړو چې gamma is equal to 3 الفا صحیح ده کنه دا موږ پروف کړو خانو دا ریلیشن دی دوه په منځ کې صحیح ده د کوپشن اف لینیر ان والیوم ایکسپنشن خپل کې دا ریلیشن دی بل چې کوم MCQs نمبر 8 ته ایږي چې SI unit of latent heat is dash with the latent heat SI unit سره ها MCQs نمبر 8 صحیح ده نو ګوره تاسو ته مدل ته کې موږ تاسو په فارموله یاد وي نو ګوره د latent heat فارموله څه ده د latent heat فارموله موږ سره دا L is equal to
change in heat divided by mass دا سره فارموله ده دا رنګ فیوژن شي خپل ته اف راشي او ویپرایزیشن شي ته سره شي وی براشي خو بهر حال د لیټن هیټ چې کوم فارموله ده هغه سره دار او د دې یونټ سره نو ګوره ها د دې یونټ په سره شي دلته کې سره هیټ ته نو د هیټ یونټ سره جول دی او لاندې براشي ماس د ماس یونټ نه سره کیلوګرام نو مطلب دا شو چې دا سیم لیکل شي جول او پر کیلوګرام ټیک شو نو دا سره یونټ ته چا د لیټن هیټ ښا نو دا سره ټیک ته آپشن بی ښا په دې کې بتا سولې کې بی نمبر آپشن جول پر کیلوګرام آپشن بی صحیح شو ها MCQs number 9 की which how much heat is required to melt 1 kg of zinc at its boiling temperature 240 degrees centigrade with latent heat of 113 multiplied 10 power 3 joule per kilowatt تا ته وی کنه ګوره MCQs number 9 MCQs number 9 کې چې تاسو سره ګوره زنک ته او سونا زنک ته 1 kg دی ها 1 kg زنک ته صحیح ده زنک نو ګوره تا په کوېشن کې چې 1 kg زنک ته او د چې کوم دی زسو کوم هغه میلټ کوم ویلی کوم په کم ټمپریچر باندې په 240 ډیګري سنټیګریډ باندې د ویلی کوم او د لپاره چې کوم لیټن هیټ ته ها چې کوم سره ال دی لیټن هیټ نو دا سره سونه دی دا سره دی 113 ملټیپلای 10 پاور 3 جول پر کیلوګرام صحیح ده چې د لیټن هیټ یونټ سره جول پر کیلوګرام دا سره یونټ دی نو اوس ګوره دا ویلی کوي نو چې کله مونږ یو سیز ویلی کو لیکوډ فارم ته اړای کنه هغه ویپر څخه خو بیا چې کله او ایت لیټن هیټ اف ویپرایزیشن وي نو وی دې ز ویلی کوم 1 کیلو زنک ز ویلی کوم نو دې لپاره چې کوم هیټ پکاري ته موږ وایو لیټن هیټ اف فیوژن به ورته وایو نو دا لیټن هیټ اف فیوژن دی نو وی دې لپاره چې کوم دې سمره هیټ پکار دی نو ګوره اسانه خبره ده the latent heat of fusion چې کوم دی هغه فارموله مو سره دا چې amount of heat divided by mass ها نو زه چونکی heat معلوم دا mass بدل د ملټیپلای کما نو تاسو سره شي latent heat of fusion multiply mass is equal to change in heat صحیح ده کنه نو ګوره په دې کې زه باقاعده ویلیوز پټ کوم تاسو سره بس په خپل جواب راشي ګوره latent heat موږ له سونه راکړی دی 113 ملټیپلای 10 پاور 3 جول پر او کیلوګرام صحیح ده کنه او دا رنګ چې کوم نه ملټیپلای څه شی دی ماس ته نو ماس کوم سره دی 1 kg صحیح ده کنه نو kg خو kg سره لاړو صحیح ده پر دی او دا kg دی او از ایکوال ټو سره غو اماونت اف هیټ راغو صحیح ده اوس ګوره که دا د 1 سره ملټیپلای کوم خو بیا ته هم دغه عمر راځي مطلب دا شو چې د 1 kg زنک لپاره 113 ملټیپلای 10 پاور 3 جول هیټ پکار دی د دې د وجه نه پتا چې کوم 1 kg زنک ته دا وتا سره په 240 ډیګري سنټیګریډ باندې سکیږي هغه به میلټ کیږي ویلی کیږي بس صحیح ده کنه ها MCQs نمبر 10 کې خو دې کې به آپشن خو لیکو کنه چې کوم یو آپشن دی ها دې کې کوم یو آپشن ټیک ته نو دې کې بتا سولې کې آپشن A ها صحیح ده ها MCQs number 10 کې و چې the amount of heat required to rise the temperature of 1 kg water by 1 kilowatt ګوره مونږ ویلو په سپیسیفیک هیټ کیپاسټي کې چې کله زه د 1 kg سبسټانس د ټمپریچر 1 ډیګري زیاتوم د لپاره چې کوم هیټ پکار دی هغه ته موږ وایو سپیسیفیک هیټ کیپاسټي ورته وایو دی هم د کتاله درکړي چې 1 کیلو وبدي صحیح ده وکړه د 1 کیلو اوبو ټمپریچر ز 1 ډیګري زیاتوم نو د متا صدام ویلو چې کچري ماس ز خاص کم 1 kg کم ها نو بیا به دا هیټ زموږ سپیسیفیک هیټ کیپاسټي وایو نو د کې ویلي چې واټر دی 1 کیلو واټر دی ها نو ګوره ماس خاص دی 1 kg دی نو د 1 کیلو واټر ټمپریچر وکړه 1 ډیګري زیاتول غواړم د لپاره څومره سپیسیفیک هیټ پکار دی نو لپاره موږ ته الریډي پته را چې د سپیسیفیک هیټ څونه دی هغه هم سره 4190 جول خا دا آسان خبره شو نو موږ سره په MCQs نمبر 10 کې وایي چې تاسو سره د 1 کیلو اوبو ټمپریچر کزه 1 ډیګري زیاتول غواړم د لپاره څومره سپیسیفیک هیټ کیپاسټي مطلب څومره هیټ دی لپاره کار دی چې دا 1 کیلو اوبو ټمپریچر زده دی 1 ډیګري زیات کم نو آپشن 1 دی چې ऑप्शन ए दे 1 जूल बी दे 400 जूल सी दे 310 जूल और डी दे सर 4190 जूल दस बोतल की 4190 जूल हीट चे कल ज वाटर लवर कम 1 किलो बोला दागे टेंपरेचर बम सर 1 डिग्री अगा राइज कीगी हां दी ता बोली कई ऑप्शन डी सही है ना दाम सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दा हां खबर पहुंच नो दाम सर वो द चैप्टर नंबर 8 एमसीक्यूज उम्मीद है इंशाल्लाह تاسو ته क्लियर شي چونکه اوما خبره پکې ډیسکس وی چې کوم په ټاپکس کې الریډي دا کلیئر کړی دي نو کبه هم سم مسله وي تاسو په کمنټس کې تاسو کولای شئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ ثانک یو الله حافظ